Hello everyone. Today we will talk about physics grade 9. So ፊዚክስን የዘጠነኛ ክላስ በኒው ካሪኩለም የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ ኮንሴፕት ላይ እንግዲህ የተለያዩ ምዕራፎች አሉ። ወደ 7 የሚደርሱ ምዕራፎችን የያዘ ነው። ለምሳሌ ኮንቴንቶችን ስናይ በአዲሱ ካሪኩለም ማለት ነው አንደኛው ዩኒት ምን ይላል? ፊዚክስ ኤንድ ሂውማን ሶሳይቲ ነው። Under this there are many topics or subtopics. Here definition and nature of physics. የፊዚክስን ዲፋይን እናደርጋለን። nature of physics and also branches of physics, related fields of physics, historical issue and contributors. Definition የፊዚክስን ዲፋይን እናደርጋለን። ፊዚክስን የፊዚክስ ኔቸር ምንድን ነው? ብራንቾች ውስጥ ምንድን ናቸው? ሪሌትድ ፊልድስ ኦፍ ፊዚክስ ሪሌትድ ፊልዶች የምንላቸው ምን አሉ? ለምሳሌ እነ ባዮሎጂ፣ እነ ኬሚስትሪ፣ እነ ጂኦግራፊ እነሱ ሂስቶሪካል ኢሹ ፊዚክስ እንዴት ነው ታሪካዊ ጉዳዩ እና ደግሞ ለፊዚክስ አድቫንስመንት አስተዋጽኦ ያደረጉ ሳይንቲስቶችን ነው የምናየው ማለት ነው በዩኒት 1። ዩኒት 2 ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ፊዚካል ኳንቲቲ እንደምታዩት ፊዚካል ኳንቲቲ በጣም ቀላል የሆነ ቶፒክ ነው። ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን፣ ሞሽን፣ ዩኒትሪ ፎርስ፣ ወርክ፣ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር ስለነዚህ ነገሮችም ዩኒት 4 ላይ እናያለን። ሲምፕል ሞሽን። ዩኒት 6 ሜካኒካል ኦሲሌሽን ኢን ሳውንድ ዌቭ። ዲስ ቶፒክ ኢዝ ቬሪ ኢንተረስቲንግ። በጣም ኢምፖርታንት ከሆኑት ዩኒት መካከል አንዱ ሜካኒካል ኦሲሌሽን ኢን ሳውንድ ዌቭ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ኤንድ ተርሞሜትሪ፣ ይህም በጣም ወሳኝና በጣም ጠቃሚ የሆነ ቶፒክ ነው እንላለን ማለት ነው። ሶ ቱዳይ ዛሬ የምናየው እንግዲህ ወሳኞቹን ዩኒት 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት 1 ምን ይላል ስንል ፊዚክስ ኤንድ ሂውማን ሶሳይቲ as I told you on the introduction part እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚያወራው ጀነራል ሳይንስ የሚል እንደተማር ነው ማለት ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ you learned about general science in lower grades, which means grade 7 and grade 8. General science includes subjects like biology, chemistry and physics. The integration of biology, chemistry and physics is called general science ተብሎ ተሰይሟል። ያ ማለት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ማለት ነው። Therefore, in this grade level and in higher grade, which means grade 9, you will learn about each of 3 subjects and explore their beauty. ስላላቸው ጠቀሜታም ሊሆን ይችላል። እንዳጠቃላይ ስለ ሶስቱ ጀነራል ሳይንስ ተብለው ተሰይሞ በነበሩት ላይ በጣም ዲፕሊ እናያለን ማለት ነው። ስለማን? ስለ ሶስቱ። አሁን ግን እኛ የምናየው እዚህ ጋር ስለ ፊዚክስ ነው ማለት ነው። So you will learn about each of 3 subjects and explore there. But in this unit you will learn about physics and the human society, and particularly you will learn about definition of physics, different branches of physics, relationship between physics and other fields of study like biology and chemistry. ከነዚህ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ምንድነው የሚለውን contributions of prominent scientists በጣም ታዋቂ የሆኑ ሳይንቲስቶች ያደረጉት አስተዋጽኦ ለፊዚክስ in advancing physics and the way physics knowledge was evolving and changing the history. እንዴት ነው በምን አይነት መንገድ ነው በምን አይነት way ነው ፊዚክስ gradually change እያደረገ የመጣው የሚለውን አይዲያ እናያለን ማለት ነው። So at the end of the unit you should be able to define physics in different ways. ፊዚክስን በተለያየ መንገድ it may be your expression method ሊሆን ይችላል, and also describe the different branches of physics. We will describe different branches of physics, describe እናደርጋለን, and we will describe the relationship between physics and other fields of study, discuss the contributions of prominent scientists in advancing physics at different periods of time. በተለያየ ጊዜያት የፊዚክስ አድቫንስመንት እንዴት ነው ሊቀጥል የቻለው በምን አይነት ሳይንቲስቶች አማካኝነት ነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። Describe how aspects of physics are used in other sciences, for example biology, chemistry, engineering, as well as in everyday technology, and discuss how physics knowledge was evolving and changing in the history. ይህም ሁሉ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ definition and nature of physics። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዋናዎቹ እነዚህ ነገሮች ነው በዩኒት 1 ላይ ከቨር አድርገን በደንብ ዲፋይን ልናደርግ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፊዚክስ ኤንድ ሁማን ሶሳይቲ ሲል ምን ማለት ነው? ኦኬ ሶ ፊዚክስ እና ሁማን ሶሳይቲ ስትሮንግ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ነው። ኢቨን አወር ዳይ
to daily life activity counters physics concept. Physics pretty simple. We use in our day to daily life activity. Physics is pretty simple. All እንግዲህ በአካባቢያችን እኛ ከዕለት የዕለት ኑሯችንን ስንመራ የፊዚክስን ኮንሴፕት እንጠቀማለን ማለት ነው። እንዴት ልንጠቀም እንችላለን? ፎር ኤግዛምፕል ሌትስ ሴይ ኤግዛምፕል ብንጠራ ለምሳሌ ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ሶሳይቲ የስ ላይት እንጠቀማለን፣ ፎን እንጠቀማለን፣ ሆስፒታል እንጠቀማለን። እነዚህ ነገሮች ከኤሌክትሪሲቲ እና ሂውማን ሶሳይቲ ናቸው ማለት ነው። የስ they cannot be separated each other እነሱ መነጣጠል አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ እና ሂውማን ሶሳይቲ የሚለን ለዛ ነው። ትራንስፖርት እንጠቀማለን። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ካር እንጠቀማለን፣ ትሬን እንጠቀማለን፣ ኤርፕሌን እንጠቀማለን። these are principles of physics ናቸው። የፊዚክስ ፕሪንሲፕል የተሰሩ ናቸው ማለት ነው። they are made up of physics principles። ለምሳሌ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ እንጠቀማለን። yes radio, TV, internet using this very fascinating subjects or physics we use a communication method like internet አለ ቲቪ and ራዲዮ የምንጠቀም ምንድነው ማለት ነው? የፊዚክስን ፕሪንሲፕል ተጠቅሞ ነው ማለት ነው። ኤነርጂ ዩዝ and ኢንተርናል የኤነርጂ ዩዝ እና የኢንተርኔት አጠቃቀም ኤነርጂ እንዴት ነው? since physics deeply deals about energy yes energy conservation so እኛ ከዕለት የዕለት ኑሯችንን ስንመራ ኤነርጂ እናወጣለን። this is also the principle of physics። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብሬንስቶርሚንግ ኩዌሽኖች አሉ እንደምታዩቸው። እዚህ ጋር ብሬንስቶርሚንግ ኩዌሽን እዚህ ጋር አለ። እችን በማየት እንጀምራለን። I explain science and its broad categories yes ያ እዚህ ጋር ሁለት ጥያቄዎች አሉ። ሳይንስ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይንስ ማለት ምን ማለት ነው? Science is the study of natural world using observation, experiment and reasoning ያ ሳይንስ ሪዝነብል ነው። ኤክስፐሪመንት ይጠቀማል ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት ይጠቀማል፣ ሪዝን አለው። ነገሮችን አንሰር ወይም ጥያቄ ለመስጠት ኤክስፐሪመንት የተደገፈ ነው። ዝም ብሎ ኦፒኒየን ወይም ፐርስፔክቲቭ አይደለም ሳይንስ ማለት ነው። ሶ ሳይንስ ምንድነው ማለት ነው? it is a fundamental concept to understand the natural world የሚለውን አንሰር የሚያደርግልን ምንድነው ማለት ነው? ሳይንስን or a systematic method showing knowledge that deals about the natural world by observing, experiment and reasoning to answer questions why, how, what የሚሉት ነገሮች በሙሉ ለመመለስ የሚጠቅመን ምንድነው ማለት ነው? ሳይንስ ነው ማለት ነው። what are the branches of natural science? የናቹራል ሳይንስ ብራንቾች ምንድን ናቸው? ኦኬ ስለዚህ ብሮድ ካታጎሪዎቹ ምን ናቸው? yes ናቹራል ሳይንስ አለ፣ ሶሻል ሳይንስ አለ፣ ፎርማል ሳይንስ። ናቹራል ሳይንስ as we know ናቹራል ሳይንስ ማለት እንግዲህ የተፈጥሮ ሳይንስ ማለት ነው። በእነዚህ ነገሮች ደግሞ የሚካተቱ ማን አሉ? ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ ኤንድ ፊዚክስ ናቸው ማለት ነው። ሶሻል ሳይንስ እንደምታውቁት ኢኮኖሚክስ አለ፣ ሂስትሪ አለ፣ ጂኦግራፊ አለ and psychology like that እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው በሶሻል ሳይንስ። ሶ እኛ ኮንሲደር የምናደርገው ናቹራል ሳይንስ ነው። ፎርማል ሳይንስ የምንለው አፕላይድ ሳይንስ ነው። which means ሎጂክ፣ ማትማቲክስ and ቴክኖሎጂ ምናምን የምንላቸው ምንድናቸው ማለት ነው? ፎርማል ሳይንስ or አፕላይድ ሳይንስ ናቸው። ስለዚህ ለሶስት ካታጎሪ ተከፍሏል ማለት ነው ሳይንስ። ናቹራል፣ ሶሻል፣ ፎርማል ሳይንስ። ናቹራል ማለት ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ። ሶሻል ማለት እነ ኢኮኖሚክስ፣ ጂኦግራፊ፣ ሳይኮሎጂ እነሱ ነገሮች ሂስትሪ ይጠቀሳሉ ማለት። ፎርማል ሳይንስ ኦር አፕላይድ ሳይንስ የምንላቸው ደግሞ ሎጂክ፣ ማትማቲክስ and also ቴክኖሎጂ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ ኤንድ ሁማን ሶሳይቲ የሚለው በዚህ መረዳት እንችላለን። it is very easy ነው ኮንሴፕቱ ማለት ነው። definition and nature of physics እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው? ዲፋይን አድርገናል already. Have you ever thought about some modern technology device such as computer, smartphone, tablet? Also think about the fact that our historical heritage such as Harajuku, Fasiledes Castle, the obelisk of Aksum and Rock here, one church of Lalibela building have kept their balance and survived for hundreds of years. The working principle of all this relevant physics በጣም ከፊዚክስ ኮንሴፕት ጋር የተያያዘ ነው ማለት ጠበቅ ያለ ኮኔክሽን ያላቸው ማለት ነው ከፊዚክስ ጋር። ሶ እዚህ ጋር በምትመለከቱበት ጊዜ እንግዲህ ፊዚክስ በጣም ወሳኝ የሆነ ሚና ያለው እዚህ ጋር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የፊዚክስ
ሚና እዚህ ጋር ምንድን ነው ስንል በጣም ጠበቅ ያለ ሪሌሽን አላቸው ማለት ነው። በጣም ጠበቅ ያለ ሪሌሽን አላቸው ማለት ነው። እንዴት? ኦቤሊስክ ኦፍ አክሱም አለ፣ ሮክ ሄዋን ቸርች ኦፍ ላሊበላ ቢልዲንግ አለ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የተሰሩት ታሪካዊ ቅርሶች በሙሉ የተሰሩት የፊዚክስን ፕሪንሲፕል በመጠቀም ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር the word physics starts to have come from the Greek word ምን ተብሎ ይታሰባል? እንግዲህ ፊዚክስ ፋዚስ ከሚለው የግሪክ ወርድ የመጣ ሲሆን ትርጉሙ ኔቸር ማለት ነው። ኔቸር ማለት ነው ይላል። So his physics is a branch of natural science aimed at describing the fundamental aspects of our universe. የፋንዳሜንታል አስፔክትስ ኦፍ አወር ዩኒቨርስ ስለ ዩኒቨርስ ፋንዳሜንታል አስፔክት የሚያጠና ማለት ነው። ዩኒቨርስ ስለ ዩኒቨርስ ጠለቅ ያለ እውቀት የሚሰጠን ሰፊ ብሮድ ኖሌጅ ኦር አንደርስታንዲንግ የሚሰጠን ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ዚስ ኢንክሉድስ ዋት ቲንግስ አር በዩኒቨርስ ያሉት ነገሮችን በሙሉ የሚያካትት ነው። ምን? ፊዚክስ። ዋት ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዞስ ቲንግስ አር ኖቲሰብል ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች ናቸው ኖቲሰብል ዊች ሚንስ ኢዝሊ ቱ ሲ የምናደርጋቸው በቀላሉ ኦብዘርቭ የምናደርጋቸው ከአመት ዓመት አዳዲስ ቴክኖሎጂ እንዲፈጠሩ የሚያደርጉ በሙሉ ዩኒቨርስ ላይ የሚካተቱ ናቸው። ዩኒቨርስ ላይ የሚካተቱ ነገሮችን ደግሞ እንድናጠና የሚያግዘን ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዋት ፕሮሰስ ዚስ ቲንግስ አር ዜር ፕሮፐርቲ አንደርጎ እንዴት ከምን አይነት ፕሮሰስ ጋር ነው የሚሄዱት የሚለውን ኢን ሲምፕል ተርም ፊዚክስ አቴምፕትስ ቱ ዲስክራይብ ዘ ቤዚክ ሜካኒዝም ዛት ሜክስ አወር ዩኒቨርስ ቢሄቭ ዘ ዌይ ኢት ዳዝ። እንግዲህ ፊዚክስ ዲስክራይብ ያደርጋታል ማለት ነው። ዩኒቨርስን እንዴት እንደምትሰራ ዩኒቨርስ እንዴት እንደሚሰራ በአሰራሯ ሜትድ ዲስክራይብ ያደርጋል። ፎር ኤግዛምፕል ፊዚክስ ኢኔብልስ ዩ ቱ አንደርስታንድ ዘ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ኦፍ ካርስ መኪና እንዴት እንደሚሰራ ኤሮፕሌን እንዴት እንደሚሰራ ስፔስ ሮኬት እንዴት እንደሚሰራ እና እንዴት እንደሚሰራ ሪፍሪጀሬተር ሳይቀር ራዲዮ ሳይቀር ቴሌቪዥን ኢቲሲ as well as many of our daily essentials and tools. Yes እንግዲህ even our day-to-day life activity depends on physics. We use in our daily life activity the principle of physics. ስንመገብ ስንራም everything we do በእሱ ምን ማለት ነው ከፊዚክስ ፕሪንሲፕል አይወጣም ማለት ነው። ፊዚክስ explains physical phenomena such as difficulty of working on a smooth planes and why an electric fan rotates etc. እነዚህ ነገሮች በሙሉ ዲፋይን ያደርግልናል ፊዚክስ which is a fascinating subject. Physics helps you discover some of the unknown parts of the nature and makes you familiar with the modern world. ያልተጠኑና ገና ያልተነኩ አዳዲስ ግኝቶች እንድናገኝ የሚረዳን አዲሱን ወርልድ አዳፕት እንድናደርግ የሚረዳን እንድንቀይር የሚያግዘን ፊዚክስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊዚክስ ይህንን ይረዳናል። ፊዚክስ helps you to understand some concepts in other subjects like biology, chemistry, geology and astronomy. ኬሚስትሪ ጋር ባዮሎጂ ጋር ባዮፊዚክስ ኬሚስትሪ ጋር ፊዚካል ኬሚስትሪ ጂኦፊዚክስ አስትሮፊዚክስ እነዚህ ነገሮች ኮምባይን በማድረግ ብሌንድ በማድረግ የፊዚክስን ኮንሴፕት ከሌሎች ጋር ሪሌት በማድረግ ማጥናት እንችላለን ማለት ነው። studying physics helps you understand concepts ለምሳሌ ኮንሴፕቶችን ለመረዳት yes ሪሌሽንሺፖችን ለመረዳት ፕሪንሲፕል ወይም ህጎችን ለመረዳት የላው ኦፍ ኔቸርን ለመረዳት ነው ማለት ነው የሚያግዘን ፊዚክስ። ኦኬ studying physics ይሄ ነው የሚረዳ። a person who studies physics is called physicist. ፊዚስት የሚባል ሰው እንግዲህ ስለ ፊዚክስ ያጠና ሰው ነው ማለት ነው። ስለ ፊዚክስ አጥንቶ የሆነ ኮንትሪቢዩት ያደረገ ሰው ፊዚስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። in addition to understand the concept relationship principle and laws of nature studying physics has various career opportunities like ፊዚስት ከሚባሉ ሰዎች መካከል ለምሳሌ እነ አልበርት አንስታይን እነ ጋሊሌዮ ጋሊሊ እነ ቦር እነ ሚካኤል ፋራዳይ እነ ቴስላ እነዚህ ምንድናቸው ፊዚስት ተብለው ይጠራሉ። በፊዚክስ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሳይንቲስቶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ some of fields in which physics applicable የሚሆንባቸው መንገዶች አንደኛ እዚህ ጋር አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው the field of transportation. As I mentioned before, I told you transportation ላይ communication ላይ ኤሌክትሪክ ላይ ኤነርጂ ላይ እንዴት ነው እንደሚጠቅም ትራንስፖርቴሽን ላይ ለምሳሌ ካር ኤሮፕሌን ትሬን ብለናል። በፊልድ ኦፍ አቪዬሽን ኤንድ ስፔስ ሳይንስ አቪዬሽን ኤንድ ስፔስ ሳይንስ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያለው ማለት ነው። እነሱ ነገሮች ላይ እናያለን ማለት ነው።
ስለዚህ አቪዬሽን እና ስፔስ ሳይንስ ላይ ሜዲካል ላይ ለምሳሌ ሜዲሲን እንዴት ፊዚክስ ሪሌትድ ሆኖ ፊዚክስ ላይ ሊያጠና ይችላል which is strong related with biology ማለት ነው። ባዮሎጂ እና ፊዚክስ ኮምባይን አድርገው ሜዲካል ባዮሎጂ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ፊዚክስ አለ ማለት ነው። ዲፈረንት ዲያግኖሲስ ዲቫይስስ እንድንጠቀም የሚያግዘን ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፊዚክስ ፕሪንሲፕል በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ፊልድ ኦፍ ፎረንሲክ ኤንድ ሚሊታሪ ሳይንስ ፎረንሲክ ለምሳሌ ክሪሚናል ላው ላይ የሚሰራ ማለት ሚሊታሪ ሳይንስ ደግሞ ሚሊታሪ ዋፕን የምንለው የጦር መሳሪያዎችን ለማምረት የሚያግዘን የፊዚክስ ፕሪንሲፕል ነው። ሪሊ ፊዚክስ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ሳብጀክት ነው ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ የፊዚክስ ሜቴዎሮሎጂ እና ሜትሮሎጂ እነሱ ጋር በጣም ስትሮንግ ሪሌሽን ነው ያለው ማለት ነው ፊዚክስ። ስለዚህ በእነዚህ አማካኝነት እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ሪሌትድ ብራንችስ ኦፍ ፊዚክስ የምንላቸው ናቸው። ብራንችስ ኦፍ ፊዚክስ like as we described before at the end of this section, you should be able to describe the different branches of physics. As our technology evolved over the centuries, physics has expanded into many branches. ጊዜው እየጨመረ ከአመት ዓመት የፊዚክስ ብራንቾች እየጨመሩ ነው የሚሄዱ። ኢቭን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው የሚገኘው ፊዚክስ ኮንሴፕት። some of the branches of physics summarized in table በጣም there are many branches of physics here. so related fields of physics ለምሳሌ ምን አሉ ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ፊዚክስ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ከማድረጉ የተነሳ እነሱ በውስጡ ደግሞ በጣም ብዙ በርካታ የሆኑ ብራንቾች አሉት። ለምሳሌ ሜካኒክስ አለ፣ ስለ ሞሽን የሚያጠና ማለት ነው። ዊዛውት ኮዝ ኦር ዊዚን ኮዝ የሚያጠና ማለት ነው ሞሽን ሜካኒክስ። አኩስቲክ ዊ ስተዲስ አባውት ሳውንድ። ኦፕቲክስ ዊ ስተዲስ አባውት ላይት ኤንድ ኢትስ ፕሮፐርቲ። ቴርሞዳይናሚክስ ተርማል ኢነርጂ። ኤሌክትሮማግኔቲዝም electricity and magnetism, electric and magnetism, the blend of electric and magnet, electromagnetism, nuclear physics, nuclear reaction, which is radioactive የሚያጠና ማለት ነው። nuclear physics related field to physics የምንላቸው ለምሳሌ ቀደም እንደነገርኳችሁ the fundamental of many important scientific disciplines በጣም ፊዚክስ እንግዲህ ለሌሎቹ ወሳኝ የሆነ በጣም ወሳኝ የሆነ ቁልፍ ሳብጀክት ነው ማለት ነው ለነ ኬሚስትሪ። what is the relationship between chemistry and physics? Chemistry studies about or states about interaction of atoms and molecules ሲያጠና፣ ፊዚክስ ደግሞ እነዚህ ሞለኪውሎች እና አተሞች ዲፕ ሩትድ የሆኑ ናቸው። ከማን ጋር? ከፊዚክስ ጋር ማለት ሞለኪውላር ፊዚክስ ጋር የሚያጠኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ነገሮችን የያዘ ምንድን ነው? ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ ነው። መካኒክስ ምንድን ነው? መካኒክስ መካኒክስ እና እንግዲህ it is a branch of physics that studies about the motions of an object without considering the force or the cause and by considering the force and its cause ማለት ነው። ፊዚክስ እንግዲህ በሁለት አይነት ነገሮች ነው። ዊዛውት ስንል ካይኔሜቲክስ ነው። ሜካኒክስ can be classified into two, kinematics and dynamics. Kinematics as ነው እዚህ ጋር ዊዛውት የሚለው ካይኔሜቲክስ ነው። ለምሳሌ ስለ አክሰለሬሽን፣ ስለ ስፒድ፣ ስለ ቬሎሲቲ እንዲሁም ደግሞ ስለ ዲስፕሌስመንት ዲስታንስ የሚያጠናልን ካይኔሜቲክስ ነው። የማን ብራንች ነው? የሜካኒክስ። ሜካኒክስ የማን ብራንች ነው? የፊዚክስ ሪፈረንስ ኦፍ ፎርስ። እንደገና ደግሞ ዳይናሚክስ የምንለው እዚህ ጋር ዊዝ የምትለው እዚህ ጋር በሙሉ ማንን ኮምባይን አድርጎ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መካኒክስ እንደ ኮዙ ጨምሮ የሚያጠናልን ምን ተብሎ ይጠራል? የመካኒክስ ብራንች ሰብ ብራንች ወይም ተብሎ ይጠራል ዳይናሚክስ ነው ማለት ነው። ስለ ፎርስ የሚያጠና ማለት ነው። መካኒክስ can be further divided into two branches ምንድን ነው? namely quantum mechanics and classical mechanics. What is really the difference between quantum mechanics and classical mechanics? ምንድን ነው ዲፍረንሳቸው? yes ኳንተም ሜካኒክስ ማለት ነው ሞደርን ፊዚክስ ላይ ዲፔንድ ብለን ወነን የምንሰራበት ማለት ነው። ኳንተም ፊዚክስ ኦር ኳንተም ሜካኒክስ ዲልስ ዊዝ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ስሞለስት ፓርቲክል ላይ በጣም ታይኒ ፓርቲክል በሆኑት ነገሮች የሚያጠና ነው ማለት ነው።
ለምሳሌ ኳርክ አለ፣ ኒውትራን አለ፣ ፕሮቶን አለ፣ ኤሌክትሮን አለ። ዋይ ክላሲካል ሜካኒክስ ደግሞ ምንድነው የሚያጠናው ማለት ነው? ላውስ ኦፍ ሞሽን ኦፍ ፎርስ ኤንድ ፊዚካል ኦብጀክትስ በፊዚካሊ ታንጂብል በሆኑ ማቴሪያሎች የሚያጠና ምንድነው ክላሲካል ነው ማለት ነው። which is really interesting ነው or the basic it is the basic for quantum mechanics ነው ማለት ለኳንተም ሜካኒክስ ቤዚክ ነው። ግን ዓለማችን በኳንተም ሜካኒክስ አማካኝነት በጣም ወሳኝ አስተዋጽኦ እያደረገች ነው የምትገኘው ማለት ነው። ብዙ ሳይንቲስቶች ዩዚንግ ኳንተም ሜካኒክስን ተጠቅመው በጣም አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ አሁን ወደፊት ኢን ዲቴል የምናየው ስለ ኳንተም ሜካኒክስ ይሆናል። አሁን እስከ 9 ጀምሮ ከ9 ጀምሮ ሃይላይቱን እያየን 10ኛ ክላስ 11ኛ 12ኛ ስለ ኳንተም ሜካኒክስ ያወራል። በተለያዩ ሳብጀክቶች ኬሚስትሪ ላይ ስለ ኳንተም ሜካኒክስ ኢን ዲቴል የምትማሩ ይሆናል ማለት ነው። ስሞለስ ፓርቲክል የሚያጠና ነው። ኒውትሮን፣ ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን እነሱ ናቸው። ይሄ ደግሞ ክላሲካል ፊዚክስ ወይም ክላሲካል ፊዚክስ የምንለው ወይም ሜካኒክስ የምንለው ሜካኒክስ ነው። እዚህ ጋር በሁለት የተከፈለው ባይ ዘ ወይ ክላሲካል ሜካኒክስ እና ኳንተም ፊዚክስ። ግን ክላሲካል ሜካኒክስ ኤንድ ክላሲካል ፊዚክስ ኤንድ ኳንተም ፊዚክስ ዲፈረንሳቸው ሚኒሊ ኳንተም ፊዚክስ ምንድነው? ፕሮባቢሊስቲክ ቤዝድ ነው። በፕሮባቢሊቲ ነው ዲፔንድ አድርጎ የሚሰራው ማለት ነው። ፕሮባቢሊቲ ነው። ይሄኛው ደግሞ የማኖሱ ክላሲካል ሜካኒክስ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ፊቸር ፕሬዲክሽን ነው ወይም ዲተርሚኒስቲክ ነው። ዲፔንድ ሆኖ የሚያጠናው ስለ ዲተርሚኒስቲክ ነው ማለት ነው። which means feature can be predicted exactly if the initial condition are known ኢኒሻል ኮንዲሽኖቹ ናውን ከሆኑ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፕሪዲክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ፊውቸሩ። ፎር ኤግዛምፕል ኒውተንስ ላው ስለ ላውስ ኦፍ ሞሽን ምናምን የሚያጠና ክላሲካል ፊዚክስ ነው። ሜካኒክስ ደግሞ እንደተባለው እንግዲህ ስለ አንሰርቴኒቲ ምናምን ሊያጠናልን የሚችል ኳንተም ፊዚክስ ነው ማለት ነው። which means properties of outcomes can be predicted ወይም ሃይዘንበርግ አንሰርቴኒቲ ፕሪንሲፕል በሚለው በኳንተም ሜካኒክስ የተጠና ማለት ነው። እሱ ናቸው ማለት ነው። ኢነርጂ ኳንታይዝድ የሚለው ዲፈረንሳቸው ነው። እዚህ ጋር ግን ኢነርጂ ኢዝ ኮንቲነስ ብሎ የሚያጠና ክላሲካል ሲሆን ኢነርጂ ኢዝ ኳንታይዝድ which means it comes from discrete objects ኢነርጂ ዲስክሬት ኦብጀክት ታይኒ ቅንጣት ኳንታይዝድ የሆነ ሲሆን which means ኳንታ ትንሽ የሆነ ስሞለር ፓርቲክል አለው ማለት ነው። መጨረሻ አለው። ክላሲካል ፊዚክስ ግን ኮንቲነስ ነው ማለት ነው። yes we can't get the in part of the atom ስለ አተም ትንሽ የሆነ ቅንጣት ማግኘት የማንችልበትን አይዲያ ሪፍሌክት የሚያደርግ ምንድነው ማለት ነው? ክላሲካል ፊዚክስ ነው። ይሄ ግን አሁን ኢግኖር ተደርጓል because more clearly ወይም ፋክቹዋሊ የሚያጠናው ኳንተም ፊዚክስ ስለሆነ ማለት ነው። acoustic the branch of physics which deals with the study of sound ነው። ስለ ትራንስሚሽን ፕሮዳክሽን ኤንድ ኢፌክት የድምፅ ውጤቶች አሉ። ፕሮዳክሽን፣ ትራንስሚሽን። ኦፕቲክስ ደግሞ ስለ ላይት ፕሮፓጌሽን ፕሮፐርቲ። ቴርሞዳይናሚክስ አለ። ቴርሞዳይናሚክስ ደግሞ እንደ ነገርኳችሁ ተርማል ኢነርጂ ትራንስፈር ኦፍ ሂት የሚያጠናል ማለት ነው። ኤሌክትሮማግኔቲዝም ፊዚክስ ዲልስ ዊዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ላይክ ኤሌክትሪክ ፊልድ አለ፣ ላይት ማግኔቲክ ፊልድ አለ፣ ላይት አለ፣ ማግኔቲክ ፊልድ አለ። እነሱ ነገሮች የሚያጠና ማለት ነው። ስለዚህ ዜር አር አስፔክትስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲዝም አሉ። ኤሌክትሪሲቲ እና ማግኔቲዝም ናቸው። እነዚህ ብሌንድ ተደርገው ነው ኤሌክትሮማግኔቲዝም የሚሰጡ። ኒኩለር ፊዚክስ ላይ ስንመጣ ምንድነው? ኒኩለር ፊዚክስ እንግዲህ the branch of physics which deals with the structure, property and reaction of the nuclear atoms. ሪያክሽን ነው። ኒኩለር ሪያክሽን የሚያጠናል ምንድነው? ኒኩለር ፊዚክስ ነው ማለት ስለ ራዲዮ አክቲቪቲ የሚያጠናል ማለት ነው። አስትሮፊዚክስ እንደምትመለከቱት ሳይንስ ነው። that employs the method science that employs the method is principle of physics is the study of astronomical objects and phenomena. የፊኖሚናቸውን የሚያጠና astronomical objects which means space የሚያጠና አስትሮፊዚክስ ይባላል። ኢንጂነሪንግ ላይስ ሞስት ብራንችስ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ኦልሶ አፕላይ ፊዚክስ ሆኖ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ኢንጂነሮችን በተለይ ኢንጂኒየር የሆኑ ሰዎች ኢንጂነሮች በጣም የፊዚክስን ኮንሴፕት ይጠቀማሉ ማለት ነው። ሲጀመር ዲፔንድ የሚሆነው ፊዚክስ ላይ ነው ኢንጂኒየር። ለምሳሌ
አርኪቴክቸር ላይ ምን አለ ማለት ነው? ፊዚክስ ቱ ዘ ሃርት ኦፍ ዲተርማይኒንግ ስትራክቸር ስቴቢሊቲ አኩስቲክ ሂቲንግ ላይቲንግ ኤንድ ኩሊንግ ፎር ቢልዲንግ አርኪቴክቸር ላይ የሚሰሩ ሰዎች በሙሉ ፊዚክስን ዲፔንድ ሆነው ነው። አለ ፊዚክስ መስራት አይችሉም ጭራሽ። ጂኦሎጂ ፓርትስ ኦፍ ጂኦሎጂ አለ ማለት ዘ ስተዲ ኦፍ ነን ሊቪንግ ፓርት ኦፍ አርዝ ነው። ሪሊ ሄቪሊ ኦን ፊዚክስ ነው። በጣም ዋናውን ፓርቱን ከባዱን ፓርቱን የሚይዘው ፊዚክስ ላይ ነው። ኢንክሉዲንግ ራዲዮአክቲቭ ዴቲንግ የስ ራዲዮአክቲቭ ዴቲንግ አርዝኪዊክ አናላይሲስ ኤንድ ሂት ትራንስፈር አክሮስ ኤርዝ ሰርፌስ። የእነዚህ ምንድነው ኔቸር ነን ሊቪንግ ቲንጎች ላይ የሚያጠና ጂኦ ፊዚክስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይይዝልናል ማለት ነው። ኦኬ what about this one physics biophysics which are strongly related subjects ናቸው። biophysics applies principles and methods used in physics to study biological phenomena. physics uses mathematical laws to explain logic ለምሳሌ ይሄ ሎጂክ ላይ ለመስራት በጣም ፊዚክስ ኮንሴፕት በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ከባዮሎጂ ጋር እንግዲህ ያላቸው በሜዲካል እንትን ላይ በሜዲካል ስራ ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ ስትሮንግ ሪሌሽንሽፕ አላቸው። ናቹራል ወርልድ ኤንድ ኢት ካን ቢ አፕላይድ ቱ ባዮሎጂካል ኦርጋኒዝምስ ኤንድ ሲስተምስ ቱ ጌን ኢንሳይት ኢንቱ ዜር ወርኪንግ ማለት ነው። እዚህ ጋር በምንመለከትበት ጊዜ በጣም ወሳኝ የሆነ ኢንሳይት አለው ዜር ወርኪንግ እንዴት እንደሚሰሩ ኦብዘርቭ ለማድረግ። ጂኦፊዚክስ ደግሞ ጂኦፊዚክስ አፕላይድ ዘ ፕሪንሲፕል ኤንድ ሜቶድስ ኦፍ ፊዚክስ ቱ ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ኤርዝ። ጂኦፊዚክስ ስለ ጂኦግራፊ ጋር ያለው ግንኙነት ማለት ነው። ፕሪንሲፕል እና ሜቶዶቹ ፊዚክስ ስተዲ ኦፍ ዘ ኤርዝ ኤርዝን ለማጥናት ማለት ነው። ኤርዝ እንዴት እንደምትሰራ ለምሳሌ ስለ ማግኔት ኤርዝ ማግኔት ፊዚክስ ያጠናል ስለ ኤርዝ ማግኔት ማለት ነው። ግሬድ 10 ታገኙታላችሁ። ይህ ሁሉ ሳይቀር ሜዲካል ፊዚክስ አለ። ዲያግኖሲስ ኤንድ ሜዲካል ቴራፒ ሰች አስ ኤክስሬ ያለ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ አልትራሶኒክ ብለድ ፍላው ሜዠርመንትስ ኢንቮልቭ ፕሪንሲፕል ፊዚክስ። እነዚህ በሙሉ የፊዚክስን ፕሪንሲፕል ተጠቅመው ነው ማለት ነው የሚሰሩ። ሂስቶሪካል ኢሹ ኤንድ ኮንትሪቢዩተርስ እንዴት ነው ፊዚክስ ሊመጣ የቻለው? ሂስቶሪካል ኢሹ ምን አይነት ሂስቶሪካል ኢሹ ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ since physics a branch of science as we described before the study of matter energy and interactions between them ኢንተራክሽናቸውን የሚያጠና ነው ፊዚክስ ማለት which means ሂስቶሪካሊ ሹሌ ስናየው ለምሳሌ ፊዚክስ እንዴት መጣ ክላሲካል እና ሞደርን ፊዚክስ የሚያጠና መሆኑን አይተናል። ኮንትሪቢዩተሮች እነማን ናቸው? የስ እነማን ናቸው ኮንትሪቢዩተሮቹ? ሳይንቲስቶች ማለት ነው። ኮንትሪቢዩተር ማለት ሳይንቲስቶች እነማን ናቸው የሚለውን አይዲያም ፊዚክስ ነው የሚያጠናልን። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ፊዚክስ በጣም ወሳኝ የሆነ ኮንትሪቢዩሽን አድርጎልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ክላሲካል ፊዚክስ እና ሞደርን ፊዚክስ በምናይበት ጊዜ over the last few centuries the growth of scientific knowledge has resulted in ever increasing specialization in branches of physics into separate fields. Physics as it developed from Renaissance to the end of the 9th century ከሬኔሳንስ ጀምሮ እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እያደገ የመጣበት ዘመን ማን ተብሎ ይጠራል? ክላሲካል ፊዚክስ ነው ማለት ነው። እሱ ምንድነው? እሱ ዲተርሚኒስቲክ ያልኳችሁ ክላሲካል ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ዲተርሚኒስቲክ የሚሆን በዲተርሚኒስቲክ ዲፔንድ ሆኖ የሚሰራ ክላሲካል ፊዚክስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሞደርን ፊዚክስ ላይ ደግሞ ስንመጣ ደግሞ ዓለማችን ላይ ሼፕ የምትደረግበት ማለት ነው። Since the world is changing dramatically, we are using the modern physics in order to adapt the new world in order to produce or in order to develop something new ለመፍጠር ምን ያገለግላል ማለት ነው? ሞደርን ፊዚክስ ነው ማለት ነው። yes እሱን ነገሮች በጣም ዲፔንድ ሆኖ የሚሰራ ሞደርን ፊዚክስ ማለት ነው። አሁንም ላይ እስከ 20ኛው ሴንቸሪ ላይ ማለት ነው እንደሚላችሁ 20th century transformed physics from classical physics to modern physics 20ኛው ሴንቸሪ ላይ ነው ሞደርን ፊዚክስ ትራንስፈር ተደርጎ ከክላሲካል ፊዚክስ የመጣው ማለት ዲስከቨሪ የጀመረው the beginning of 9th century ነው ማለት ነው። many laws of classical physics have been modified during 9th century እንደገና ሞዲፋይ ተደርገዋል ማለት ዲጂት ተደርገው በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሞደርን ፊዚክስ ተብለዋል ሴንቸሪ resulting in dramatic change in technology society our view of the universe ስለ ዩኒቨርስ ያለን አመለካከት በሙሉ ድራማቲካሊ ቼንጅ አድርጎታል ማለት ነው። ማን ፊዚክስ ማንኛው ፊዚክስ ሞደርን ፊዚክስ የሂስቶሪካል ኢሹ የምንላቸው ናቸው።
እዚህ ጋር ሂስቶሪካል ኢሹዋቸውን እንዳየነው ይሄ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሂስቶሪካል ኢሹን ስንመለከት ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ እንግዲህ ዲስከቨሪ ኦፍ ፊዚክስ ፎር አፕሊኬሽን ስሩ ዘ ኔቸር ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ሰም ኦፍ ዘ ፊዚክስ ዲስከቨሪስ ዳት ቼንጅ ዘ ወርልድ አር ዲስከስድ ቢለው ኢሳክ ኒውተን አሉ። ኒውተን እንግዲህ ኒውተን የማን የሳይ ዩኒት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ኦኬ ዌት አለ፣ ፎርስ አለ። የፎርስ ዘ ሳይንስ ኦፍ ፎርስ which means laws of motion, first law of motion, second law of motion, third law of motion ያጠና ሰውዬ ኒውተን ተብሎ ይጠራል። ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። ኒውተን የተባለ ሳይንቲስት ስለ ላውስ ኦፍ ሞሽን ያጠና ሰውዬ ነው ማለት ነው። ኦኬ ክላሲካል ፊዚክስ ነው ወሳኝነቱ ደግሞ ይሄ ለክላሲካል ፊዚክስ ነው ለክላሲካል ሜካኒክስ ነው ማለት ነው። ሚካኤል ፋራዳይ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ያጠና ሳይንቲስት ነው። ሚካኤል ፋራዳይ ዓለምን በማግኔት የቀየረ ሳይንቲስት ሚካኤል ፋራዳይ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ ዓለምን በማግኔትን ተጠቅሞ የቀየረ ሳይንቲስት ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ማነው ማለት ነው? ፋራዳይ ነው ማለት ፋራዳይ። ሶ እዚህ ጋር the first electric generator የፈጠረ ሰው ነው ማለት ነው። ጄምስ ፕሮስኮት ጁል at the name indicates ጁል የሚለው ስም ስትመለከቱ እንግዲህ the nature of heat studies the nature of heat the science of heat is joule work energy ሳይንታቸው ጁል ነው። ስለዚህ the conservation of energy said that energy is neither created nor destroyed but it is transferred from one form to another form. Likewise heat and heat transfer conservation of energy ያጠናልን ጁል የተባለው ሰውዬ ነው ማለት ነው። ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። work did the foundation for the first three laws of thermodynamics that describe how energy in a universe transferred from one object to another or transformed from one form to another form. ሜሪ ኩሪ እቺ ደግሞ ሴት ሳይንቲስት ነች። conducted pioneer research in the field of nuclear physics particularly on radioactivity ስለ radioactivity ያጠናች ማለት which means the spontaneous emission of an electron from an unstable nuclear reactor to be stable የሚለውን አይዲያ ያጠናችልን ሳይንቲስት ማለት ነው። ሜሪ ኩሪ ነች ማለት ነው። considered as the mother of the modern nuclear physics nuclear reaction ያጠናች she discovered the elements ፖሎኒየም እና ራዲየም ራዲዮአክቲቭ ኤሌመንቶች ናቸው እነዚህ። ስለነዚህ ያጠናች ማሪ ኩሪ ነች። ኦኬ ሜሪ ኩሪ ነች ማለት ነው። እቺን በሙሉ ያጠናች ማለት ነው። አልበርት አንስታይን እንግዲህ who is a famous scientist who contributed about the relativity theory the theory of relativity የሚያጠና profound impact ያመጣ ስለ ክላሲካል ሜካኒክስ እና አንደርስታንዲንግ underlying philosophy of physics ያጠና ሰውዬ በጣም ፌመስ የሆነ ሰውዬ ማን ወይም ሳይንቲስት አንስታይን ነው ማለት ነው። አንስታይን ነው profound impact on classical mechanics and their understanding philosophy of physics ማለት ነው። he is widely acknowledged to be one of the greatest physics of all time ከሁሉም ጊዜያት በጣም አንዱና ዋናው ትልቁ ተብሎ የሚታሰበው ሳይንቲስት አንስታይን ነው ማለት ነው። because he proved the formula that is E is equals to mc square energy is associated with mass የሚለውን አይዲያ ክሊር አድርጎ በኤክስፐሪመንት ፕሩፍ አድርጎ ኮንትሪቢዩት ያደረገውን ኤነርጂ ማስ ሪሌሽንሺፕ አድርጎ ያሳየን ሳይንቲስት ማን ነው ማለት ነው? አይንስታይን ነው ማለት ነው። ሞሽን some other well known እዚህ ጋር እንግዲህ mention some other well known historical contributions in physics and describe their errors በጣም ብዙ እነ ጋሊሌዮ ጋሊሌ ያሉ ማለት ነው። ስለ ኢንክላይንድ ፕሌን ያጠና ሰውዬ ስለ ግራቪቲ ያጠና ሰውዬ ነው ማለት ነው። እነ ጋሊሌዮ ጋሊሌ ስንል ማለት ነው በጣም ብዙ ሳይንቲስቶች አሉ ባይ ዘ ዌይ እነ በፊዚክስ ላይ በጣም ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ክለርክ ማክስዌል ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ቲዮሪ ኤክስፕሌን ያደረገ ኒልስ ቦሃር የምንላቸው ሳይንቲስቶች ኳንተም ፊዚክስ ላይ የሰራ ማለት ነው። እንደ ዊልባርድ ስኔል ስለ ኦፕቲክስ ያጠና ሰውዬ ስለ ላይት ምናምን ያጠና ሰውዬ ፕሮፐርቲ ፕሮፓጌሽን ላይ ያጠና ሰውዬ እነዚህ ራሱ ሌሎች ኮንትሪቢዩሽኖች ናቸው በሳይንቲስቶች አማካኝነት የተደረጉ ኮንትሪቢዩሽን። ሳመሪ ስናይ ሳይንስ is a systematic knowledge arising from observation study and experimentation ከዚህ የመጣ ነው ሳይንስ yes ኦብዘርቭ በማድረግ በማጥናት ኤክስፐሪመንት በመስራት ነው ሳይንስ የመጣው። ዝም ብሎ ኦፒኒየን በማድረግ ወይም ዝም ብሎ ፕሪዲክት በማድረግ አይደለም ሳይንስ። ፊዚክስ ደግሞ ናቹራል ሳይንስ ነው። ያየነው ፐርሰን who studied physics called physicist ተብሎ እንደሚጠራ አይተናል። ሶ አሁን ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። በጣም አጭር ከመሆኑ የተነሳ ጥያቄዎችንም ማጠናቀቅ ይችላል እዚህ ጋር
The Greek word physis for nature is appropriate in describing the field of physics. Which one of the following the best answer for this? A. Physics is a natural science that studies life and living organisms on habitat plants like Earth. ይህ ፊዚክስ አይደለም የሚያጠናው። ኦፍኮርስ ኢት ኢዝ ናቹራል ሳይንስ ናቹራል ሳይንስ ነው፣ ግን ስለ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሳይሆን የሚያጠናው ስለ ኢነርጂ ትራንስፈር ማተር ኤንድ ኢነርጂ የሚያጠና ነው። ይህ የሚያጠናው ናቹራል ሳይንስ ማን ነው ብንባል ባዮሎጂ ነው። ፊዚክስ ናቹራል ሳይንስ that studies the laws and the principle of our universe። እንዴት ነው it studies about how the universe work፣ እንዴት ነው ዩኒቨርስ የምትሰራው የሚለውን አይዲያ ፕሪንሲፕሉን የሚነግረን ማን ነው ማለት ነው? ፊዚክስ ነው። ስለዚህ ኤ መልስ አይሆንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ መልስ አይሆንም። ኦኬ፣ ስለዚህ ቢ ትክክለኛ መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። ምን ይላል? ፕሪንሲፕል ኦፍ አወር ዩኒቨርስ የሚያጠና ነው። ፊዚክስ ሲ ላይ ስንመለከት ፊዚክስ ኢዝ ኤ ፊዚካል ሳይንስ that studies the composition, structure, change of matter in our universe። አክቹዋሊ ይህ የሚያጠናው ስለዚህ የሚያጠናው ኬሚስትሪ ነው። ኮምፖዚሽን፣ ስትራክቸር፣ ቼንጅ ኦፍ ማተር ኢን አወር ዩኒቨርስ የሚያጠናልን ማለት ምን ማለት ነው? ማን ነው ማለት ነው? ኬሚስትሪ ነው ማለት ነው። which is a branch of science ነው። ፊዚክስ የሶሻል ሳይንስ it is impossible to say ነው ሶሻል ሳይንስ። ይሄ ጭራሽ ሶሻል ሳይንስ መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው አንሰራችን የሚሆነው ማን ነው ማለት ነው? ኦኬ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አወር ዩኒቨርስ እንግዲህ ፕሪንሲፕሎች ተጠቅሞ የሚሰራልን ማለት among a car suddenly comes to rest after applying brake. Okay, which branches of physics do you think are appropriate to explain this phenomenon? A. Mechanics, B. Acoustics, C. Electromagnetism, D. Nuclear physics, D. None of the above። actually ስለ እንቅስቃሴ ማለት አጠቃላይ የሚያጸነው a moving car suddenly comes to rest after applying the brake apply ካደረገ በኋላ ወደ ረፍታ መጣ ሊያርፍ መጣ የሚለውን የሚያጠናል መካኒክስ ነው ማለት ነው። which means under kinematics ላይ መካኒክስ በሁለት እንደከፈልነው ሁሉ እዚህ ጋር መካኒክስ ማለት ነው። ስለዚህ መካኒክስ በሁለት ከፍለነዋል። ያ ማለት ካይኔሜቲክስ ብለን እና ዳይናሚክስ ብለን አይተነዋል ማለት ነው። ኦኬ እንደገና ደግሞ የካይኔሜቲክስ ስለ ሞሽን አሁን እንደተገለጸው ማለት ነው። ስለ ሞሽን የሚያጠናልን ስለ ሞሽን ብቻ የሚያጠናልን ኮዙን ሳያጠና የሚያጠናልን ካይኔሜቲክስ ነው። ዳይናሚክስ ደግሞ ኮዙን ጨምሮ የሚያጠናልን ነው። አኩስቲክ የሚለው ስለ ሳውንድ ትራንስሚሽን ፕሮዳክሽን የሚያጠናልን ኢፌክት የሚያጠናልን ማን ነው ማለት ነው? አኩስቲክ ነው። ኤሌክትሮማግኔቲዝም ስለ ኤሌክትሮማግኔት የሚያጠናልን ማለት ነው። ስለ ኤሌክትሪሲቲ እና ማግኔቲዝም የሚያጠናልን ኮንሴፕት ኤሌክትሮማግኔቲዝም ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ተሞርኮዘ የሰራ ሳይንቲስት ማን ነው ስንል መካኒክስ ላይ የሰራ ብዙ ጊዜ ኒውተን ነው። ኦኬ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ላይ ደግሞ ሚካኤል ፋራዳይ እንዳየ ነው። ሚካኤል ፋራዳይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ኒውክሊየር ፊዚክስ አሳይመንት አበብ ሜሪኩሪ ኒውክሊየር ፊዚክስ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ እቺ ሳይንቲስት ነች ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ። ስለዚህ የመጀመሪያው መልስ መካኒክስ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ which of the following is not one of the branches of physics? የፊዚክስ ብራንች ያልሆነ የትኛው ነው? ቴርሞዳይናሚክስ፣ ኦፕቲክስ፣ ክላሲካል ፊዚክስ፣ ኢቮሉሽን። ቴርሞዳይናሚክስ የፊዚክስ ብራንች ነው። ኦፕቲክስ የፊዚክስ ብራንች ነው። ክላሲካል ፊዚክስ የፊዚክስ ብራንች ነው። ቴርሞዳይናሚክስ ስለ ተርማል ኢነርጂ የሚያጠና ነው። ስለ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ የሚያጠና ነው ማለት ነው ቴርሞዳይናሚክስ። ኦፕቲክስ ደግሞ ስለ ድምፅ ስለ ላይት የሚያጠና ነው ማለት ነው። ክላሲካል ፊዚክስም ስለ ክላሲካል ፊዚክስ ስለ ዲተርሚኒስቲክ የሚያጠናልን ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ነው። ኢቮሉሽን ግን መልስ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ መልሳችን ትክክለኛው ማን ነው ማለት ነው? ኢቮሉሽን ነው ማለት ያ ማለት ብራንች ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሶሪ ሶ ኢቮሉሽን ኢዝ a branch of biology ነው which studies about the gradual change of a living organism። አራተኛ ጥያቄ which of the following is not historical conservation physics? ዊልበርት ስኔል። ኦኬ ዊልበርት ስኔል ዊል ብራውድ ስኔል ይሄ በጣም ኮንትሪቢዩት ያደረገ ኮንትሪቢዩሽን ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኦፕቲክስ ያጠና ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ዊል ብራውድ ስኔል ስለ ኦፕቲክስ ላውስ ኦፍ ሪፍራክሽን ያጠና ስኔል ለምሳሌ ላውስ ኦፍ ሪፍሌክሽን ማለት ነው። ስኔል ማለት ላውስ ኦፍ ሪፍሌክሽን
ወይም ሪፍራክሽን ኮልድ ስኔልስ ላው ተብሎ ይጠራል። ፎር ኤግዛምፕል ኤንዋን ሳይን ቴታ ዋን ስኳልስ ሲኑስ ሳይን ቴታ ቱ ብሎ 10ኛ ክላስ ታገኙታላችሁ። ስለነዚህ ያጠና ነው ማለት ነው። ዳንኤል ቤርኑሊ ስለምንድን ነው ፍሉድ ሜካኒክስ ያጠና ነው። ስለዚህ ኮንትሪቢሽኑ ፊዚክስ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እነዚህ ኤ እና ቢ ኮንትሪቢሽናቸው አለ ማለት። ስለዚህ ኤ እና ቢ መልስ ሊሆኑ አይችሉም ማለት። ዳንኤል ቤርኑሊ ስለ ፍሉድ ሜካኒክስ ለምሳሌ ቤርኑሊ ፕሪንሲፕል ሃው ፍሉድ ፕሬሸር ቼንጅስ ዊዝ ስፒድ እና የፕሬሸር እና የስፒድን ሪሌሽንሽፕ ዊች ሚንስ they are oppositely related ናቸው ማለት ነው። which means they have inversely proportional with pressure and speed. pressure እና ስፒድ ሲጨምር ፕሬሸር ይቀንሳል፣ ፕሬሸር ሲጨምር ደግሞ ስፒድ ይቀንሳል። ስለዚህ ያጠናው ደግሞ ዳንኤል ብሮናውሊ ነው ማለት ነው። ሌላ ቶማስ ያንግ አሁንም እንደ ዊል ብሮድ ስኔል እንዳጠናው ስለ ኦፕቲክስ ላይት ማለት ያንግስ ዳብል ስሊት ኤክስፐሪመንት የሰራ ማን ተብሎ ይጠራል? ቶማስ ያንግ ነው ማለት ላይት ቢሄቭስ አስ ዌቭ ላይት ቢሄቭስ አስ ዌቭ ብሎ ዲፋይን ያደረገልን ማለት ነው። እሱ ማን ነው? ቶማስ ያንግ። which of the following institution project does not apply the principle of physics? የፊዚክስን ፕሪንሲፕል ተጠቅሞ ያልሰራ ማን ነው እዚህ ጋር የሚለውን አይዲያ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ጥያቄው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የፊዚክስ ኮንሴፕት ተጠቅሞ ያልሰራ ኢትዮጵያን አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ሪሊ ኦን ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ፊዚክስ ማለት ነው። የኢትዮጵያን አቪዬሽን ኦፍ ኢንዱስትሪ ፊዚክስን ኮንሴፕት ተጠቅሞ የሰራ ነው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ማን አለ? ግራንድ ኢትዮጵያን ራሽንስ ዳም በጣም ይሄም ዲፔንድ ኦን ፊዚክስ ማለት ነው። ፊዚክስ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው የሰራው። ኳሊቲ ኤንድ ስታንዳርድ አውቶሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ያስለጋል። ይሄም ከኢትዮጵያ ኳሊቲ ኤንድ ስታንዳርድ ኦፍ አቪዬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን ከፊዚክስ ኮንሴፕት ጋር ነው። ኢትዮጵያን ራዲዬሽን ፕሮቴክሽን አውቶሪቲ እነዚህ በሙሉ ኤ ቢ ሲ ዲ በሙሉ የፊዚክስን ፕሪንሲፕል ተጠቅመው ነው የሚሰሩት። ስለዚህ መልሱ ነን ኦፍ ዚ አበብ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ይሄ ነው ኢ ማለት ነው። ምክንያቱም አቪዬሽን ላይ ያጠንቷል ዊች ሚንስ ማሽነሪ ሞሽን ፎርስ ላይ ግራንድ ኢትዮጵያን ራሽንስ ዳም ስለ ግድቡ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለ ማለት ኳሊቲ ኤንድ ስታንዳርድ አውቶሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ስለ ኳሊቲ እና ስታንዳርድ አውቶሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ማን ፊዚክስ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ኢ ነው። which branch of physics is most important when studying the nature and the behavior of light? ኳንተም መካኒክስ አይተን ስለ ላውስ ኦፍ ሞሽን ብዙ ጊዜ የሚያጠናው ኳንተም መካኒክስ ማለት ኳንተም መካኒክስ ስሞል ፓርቲክል ብለናል። ስሞል ፓርቲክል የሚያጠና ነው ኳንተም መካኒክስ። ክላሲካል መካኒክስ ነው ስለ ሞሽን ብዙ ስለ ላውስ ኦፍ ሞሽን የሚያጠናው። ኳንተም መካኒክስ ግን ስለ ኒውትሮን፣ ስለ ፕሮቶን፣ ስለ ኤሌክትሮን ሚንስ ስሞል አቶሚክ ፕሮፐርቲ ያላቸው የሚያጠና ነው። ኒኩለር ፊዚክስ ስለ ኒኩለር ሪያክሽን የሚያጠና ነው። ኦፕቲክስ ስለ ላይት የሚያጠና ነው። ስለዚህ መልሱ ይሆናል ማለት ነው ሞስት ኢምፖርታንት ስተዲንግ ኦፍ ኔቸር ኤንድ ላይት የሚያጠና ነው። ኦፕቲክስ ይሆናል። ኦፕቲክስ ቴርሞዳይናሚክስ እንግዲህ ስለ ተርማል ኢነርጂ የሚያጠና ነው። ጋሊሊዮስ ፌመስ ኤክስፐሪመንት አት ዘ ለርኒንግ ታወር ኦፍ ፒሳ ዶሚን ስታርትድ ዳት what goes up must come down. All objects fall to earth as the same rate regardless of their mass. Exactly be no matter. Without considering their mass, no matter they have a different masses. የተለያየ ማስ ቢኖራቸውም without any external force applied air resistance or air resistance negligible በሆነበት ቦታ ላይ ሁለት ኦብጀክቶች በተመሳሳይ ጊዜ ያርፋሉ ነው የሚለው። ያርፋሉ። ለምሳሌ የዶሮ ላባና ድንጋይን ከሰርቴን ሄይት ላይ መስለቁ መሬት ላይ እኩል ነው የሚያርፉት የሚለውን አይዲያ ያጠናልን ጋሊሊዮ ጋሊሊ ነው ማለት ነው። ማሳቸው ምንም ማተር አያደርግም ኤክሴፕት ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይድ ካልተደረገ በስተቀር። አየር ካለ ለምሳሌ ድንጋዩ ቀድሞ ይወድቃል አየሩ፣ ምክንያቱም የዶሮ ላባውን ስለሚያንሳፍፈው ማለት ነው። heavier object falls faster than lighter object of the same size. ተመሳሳይ ሳይዝ ያላቸው heavier ኦብጀክቱ ቀድሞ ይወድቃል። ይሄ አርስቶትል አይዲያ ነው። ይሄ ማለት which is disproved by Galileo Galilei ማለት ነው። gravity does not act on the falling object. ይሄ ሲጀመር ግራቪቲ falling object
really depends on gravity አለው ነው። በግራቪቲ አማካኝነት ነው የሚወድ ነገር በሙሉ በግራቪቲ አማካኝነት ማለት አርዝ ግራቪቲ አማካኝነት ይሆናል ማለት። ስለዚህ ተማሪዎች እንግዲህ እዚህ ጋር ዩኒት ዋንን አጠናቀናል ማለት ነው ከነ ኤክሰርሳይዝ ወይም ኢንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌሽኑ። ስለዚህ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ማለት አስተያየትም ካላችሁ ማስተካከል ያለብኝ እንዲያስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስታውቁኝ ማለት ነው። ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ተማሪዎች።